يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم. Demikianlah kami utuskan engkau wahai Muhammad kepada satu umat
yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain, supaya engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Sedang mereka kufur kepada Allah Ar-Rahman. Katakanlah, Dialah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri. Dan kepadanya lah tempat kembaliku dan tempat kamu semuanya. Dan kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quran ialah kitab suci yang mengandungi mukjizat. Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah. Bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki, tentulah Ia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, lalu menjadikan mereka semuanya beriman. Dan orang-orang yang kafir itu dengan sebab kekufuran mereka sentiasa ditimpa bala bencana ke atas diri atau harta benda mereka. Ataupun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka, lalu menjadikan mereka gempar kecemasan. Sehinggalah datang janji Allah, hari kiamat dan azabnya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Dan sesungguhnya telah pun diejek-ejekkan rasul-rasul yang diutuskan sebelummu, wahai Muhammad. Lalu aku biarkan orang-orang yang tidak percayakan rasul-rasul itu ke suatu masa yang tertentu. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab. Maka tidaklah terperi seksanya azabku itu. Setelah diketahui demikian, maka tidaklah patut disamakan Allah Tuhan yang berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa yang telah diusahakan oleh diri-diri itu dengan makhluk yang tidak bersifat demikian. Dalam pada itu mereka yang telah kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, namakan kamu akan mereka yang kamu sembah itu. Atau adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau adakah kamu menamakan hanya dengan kata-kata yang lahir, sedang pada hakikatnya tidak demikian? Bahkan sebenarnya telah diperhiaskan oleh iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Islam. Dan mereka pula disekat oleh hawa nafsu mereka daripada menurut jalan yang benar. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Mereka beroleh azab dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya azab hari akhirat lebih menyeksakan lagi. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah itu. Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai-sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya. Makanannya kekal tidak putus-putus dan naungannya sentiasa teduh. Itulah kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa. Sedang kesudahan usaha orang-orang yang kafir pula ialah neraka. Dan orang-orang yang kami berikan kitab, mereka bersukacita dengan apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Dan di antara beberapa kumpulan dari orang-orang itu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dan supaya aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kepadanya lah aku menyeru manusia semuanya untuk menyembahnya. Dan kepadanya lah tempat kembaliku dan kamu semuanya untuk menerima balasan. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab.
Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya kepadamu wahyu, pengetahuan tentang kebenaran, maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu dari perkara-perkara yang tidak diingini. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunannya. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh suratan azali. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya. Dan ia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah pada sisinya ada ibu segala suratan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ar-Ra'du. Surah yang ke-13 pada juzuk yang ke-13. Bermula daripada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-39. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan dan menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan tentang kebesaran Al-Quran dan kekuatan Allah yang menyeliputi, yang menyeluruh akan segala-galanya. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang balasan kepada orang beriman dengan menceritakan sifat-sifat syurga. Dan juga menceritakan tentang sebahagian pandangan ahli kitab terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kekeliruan yang dibawa oleh orang-orang musyrikin bagi menolak dakwah dan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini intipati secara umum ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin khalat min qabla umam." Demikian kami utuskan kamu wahai Muhammad kepada umat ini sebagaimana kami utuskan sebelum itu kepada umat-umat terdahulu rasul-rasul. Litatluwa alaihimul ladzi, untuk engkau membaca kepada mereka semua, alladzi auhayna ilaika, apa yang kami wahyukan kepadamu. Wa hum yakfuruna birrahman, tetapi mereka dalam keadaan itu tetap mendustakan Tuhan yang Ar-Rahman. Yani Allah yang pemurah, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah Ta'ala yang memberi pelbagai kebaikan duniawi kepada mereka. Namun mereka tetap mengingkari Allah dengan menyembah berhala yang tak beri kebaikan. Berhala yang tak cipta apa-apa, berhala yang tak bagi rezeki, berhala yang tak beri keamanan, yang tak beri apa pun kemuliaan. Tetapi mereka meninggalkan Ar-Rahman. Dan Allah menyebut perkataan yakfuruna bir-Rahman, mereka kufur dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ialah salah satu daripada nama Allah. Kenapa Allah menyebut di sini perkataan Ar-Rahman? Bagi menunjukkan supaya mereka berfikir, Allah yang patut kamu sembah ini sifatnya ialah pemurah, yang beri kamu rezeki, yang beri kamu nyawa, yang menciptakan kamu. Amat berbeza sekali dengan patung-patung dan berhala-berhala serta sekutu-sekutu Allah yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Apa yang dibuat oleh sekutu-sekutu yang kamu sekutukan dengan Allah? Yang ini sembahan selain Allah. Kamu buat apa? Ayat yang kita bacakan ini menjelaskan bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kesinambungan daripada rasul-rasul yang terdahulu. Rasulullah bukanlah rasul yang pertama. Nabi bukanlah memulakan dakwah. Tapi ia kesinambungan yang berterusan. Bila disebut kesinambungan yang berterusan, nak beritahu watak golongan yang menderhaka juga sama. Cara mereka minta dengan rasul-rasul yang diutuskan, cara mereka mendustakan, cara mereka memperolokkan, cara mereka mempermainkan. Dan bagaimana kesudahan setiap umat-umat yang rasul-rasul diutuskan, dibinasakan. Umat-umat dahulu mempermainkan rasul mereka. Minta perkara bukan dengan tujuan beriman, tapi mempersenda-sendakan. Memperolokkan para nabi.
yang membaca kepada mereka perintah-perintah dan hukum Allah, maka akhirnya Allah Ta'ala binasakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwa rabbi, Ar-Rahman itu ialah Tuhanku, la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Baik, bila orang-orang kafir berkata, Ar-Rahman ni Tuhan mana pula? Sekali kata Allah, sekali kata Ar-Rahman. Macam banyak juga Tuhan dia ni. Kata golongan musyrikin Mekah. Mereka, kerana di sisi ahli kitab, perkataan Rahman ialah perkataan biasa. Mereka tahu. Tapi di kalangan penyembah berhala, mereka tak tahu Ar-Rahman. Bahkan mereka menganggap bahawa seolah-olah Nabi SAW mempunyai dua Tuhan. Mereka berkata ketika mana diperintahkan supaya sujud kepada Allah, mereka berkata, wa mar Rahman? Rahman tu siapa? Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk jawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwa rabbi, dia Tuhan aku. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Artinya Ar-Rahman itu ialah nama lain bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka bukanlah satu benda yang pelik. Suatu perkara, bila sesuatu punya banyak nama, apatah lagi zat Allah yang agung. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitung dan mengiranya, maka dia akan masuk syurga. Maka nama-nama Allah yang banyak, bukan Allahnya yang banyak. Berbanding mereka yang menyembah patung-patung yang banyak. Sekutu-sekutu yang banyak, yang semuanya tak beri manfaat. Maka Allah Ta'ala sedarkan manusia dengan sifat Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman tu siapa? Yani Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yang hanya kepadanya aku berserah diri. Dan kepada Allah semua kita akan dikembalikan. Perkataan matab, ini tempat kita akan kembali nanti. Yang kita akan dimatikan, dibangkitkan, dihimpunkan, dipertanggungjawabkan. Oleh siapa? Oleh Allah SWT. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ard, au kullima bihil mauta. Ketika mana orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada Ibn Abbas, mereka berkata kepada Nabi SAW, kalau betul kamu Nabi, fa'arina asyakhan al-awwal, bawakan kepada kami orang-orang tua kami yang sudah mati. Nukallimuhum minal mauta, kami nak bercakap dengan orang mati. Wafsah lana hadhil jibal, dan tolong luaskan lembah antara dua gunung-gunung di Mekah, biar kami boleh bercocok tanam. Dalam riwayat yang lain daripada Sya'bi, orang-orang Quraisy Mekah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan ayat yang kita bacakan ini. In kunta nabiyyan kama taz'um faba'id jabalai makkata akhshabaiha jabalaini fiha hadaini masirata 4 ayyamin aw 5 fa innaha dayiqah hatta nazra'a fiha wa nar'a wab'ath lana aba'ana minal mauta hatta yukallimuna wa yukhbiruna annaka nabiy aw ihmilna ila Syam aw al-Yaman aw ila al-Hira hatta nadhhaba wa naji'a fi lailatin kama za'amta annaka fa'altahu fa nazalat hadhihi al-ayah. Kata orang-orang Quraisy Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul kamu Nabi macam kamu dakwa, boleh tak luaskan antara dua gunung kat Mekah ni? Biar antara gunung pertama, gunung kedua, di tengah-tengah tadi jaraknya sekira-kira 4 hingga 5 hari perjalanan. Supaya antara dua gunung ini kami boleh bercocok tanam tengahnya dan kami boleh ternak kambing. Dan hidupkan kembali nenek-nenek moyang kami yang dah mati. Sehingga mereka semua bercakap pada kami dan beritahu kamu Nabi. Beritahu kamu Nabi. Atau biarlah kami boleh terbang ke Syam atau ke Yaman atau ke Hira sehingga kami boleh pergi dan balik dalam masa 1 malam. Kerana mereka kata bukankah Nabi Allah Sulaiman dia ada kenderaan angin yang boleh bawa ke satu tempat dengan sekejap sebentar. Maka kami nak itu. Kami nak daripada Mekah boleh ke Yaman, boleh ke Syam, boleh ke Hira dalam 1 malam dia. Bawakan kami semua ini. Kama za'amta annaka fa'altahu.
Sebagaimana kamu dakwa kamu Nabi bawa kan? Kata macam orang kita hari ni juga. Bila kita suruh dia semayang, kalau tak semayang nanti kena azab. Dia kata ada orang dalam kubur bangun beritahu kalau tak semayang kena azab. Puak-puak ni sama. Dia nak tengok bukti zahir mata kepala dia. Dia tak nak fikir dengan otak. Dia nak tengok dengan mata. Padahal apa yang difikirkan jauh lebih hebat daripada apa yang kita lihat. Yang kita fikirkan. Maka ketika mana musyrik Mekah, dia nak tolak kenabian Rasulullah. Maka mereka nak minta mukjizat yang bukan-bukan. Mukjizat yang mereka minta itu tidak susah pun. Sebab itu Allah memulakan, demikian kami utuskan kamu wahai Muhammad, sebagaimana kami utuskan Rasul-Rasul yang terdahulu. Rasul-Rasul terdahulu, umat-umat mereka sama juga. Dalam mendustakan dakwah pada Nabi dan Rasul, mereka minta mukjizat. Tapi bila zahir mukjizat, mereka tetap kekal menderhaka, tetap kekal kufur kepada Allah. Mereka lupa Allah yang memberikan segala-gala pada mereka. Mereka lupa bahawa Allah itu cuma satu. Bukan Tuhan berbilang-bilang macam kamu sembah. Ketika mana mereka kata, baik kalau benar Quran, boleh tak Quran ini alihkan gunung? Boleh tak dengan sebab Quran ini, maka bumi ini terpotong-potong. Artinya sehingga keluar mata air, keluar kebun. Atau dengan sebab Quran ini, orang-orang mati dihidupkan. Ya, Al-Quran boleh. Allah berikan sebab Al-Quran, gunung-gunung itu hancur. Disebut dalam ayat yang lain, bila Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini atas gunung ganang, nescaya gunung ganang itu akan hancur berkecai. Kerana tunduk dan takutkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh jadikan sebab mukjizat Al-Quran ini, orang mati boleh hidup. Boleh. Allah boleh datangkan dengan sebab Al-Quran, mukjizat ini, wahyu yang diturunkan. Bumi yang kering kontang menjadi subur. Boleh saja. Kata Allah SWT, "Balillahil amru jami'a." Urusan itu semua urusan dengan kehendak Allah. Nabi-nabi kamu boleh minta mukjizat. Tapi dalam mengizinkan mukjizat itu berlaku ialah urusan kami. Yang ini urusan Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui, permintaan mereka bukanlah permintaan untuk beriman, tetapi permintaan untuk mempersendakan. Dan sebagaimana kita baca semalam, bila Allah Ta'ala berkata kepada Nabi SAW, boleh apa yang mereka nak jadikan Bukit Safa jadi emas, nak jadikan Mekah bertukar menjadi kebun anggur, menjadi kebun kurma, nak jadikan Mekah mengalir berbagai sungai-sungainya, boleh. Tapi kalau sesudah aku melakukan semuanya itu mereka tetap kufur, maka aku binasakan mereka dengan kebinasan yang tak pernah aku lakukan pada umat-umat sebelum ini. Atau aku bukakan kepada mereka pintu rahmat dan taubat. Maka Nabi SAW, dalam kesungguhan Nabi nak suruh orang ni beriman. Contoh kita kalau bersungguh pada sesuatu, kita sanggup buat apa je lah. Bila kita dah bersungguh. Tetapi dalam kesungguhan kita tadi, kita juga perlu melihat rationality dia. Sungguh macam contohlah kita, seorang mak ayah, nak suruh anak kita berjaya. Kita bagi dia, jangan tidur, baca buku je 24 jam. Maka itu tak rasional. Sebab kita pun tahu kelemahan anak kita. Nanti masa nak periksa jadi gila. Terus tak berjaya langsung. Dia perlu tidur, dia perlu makan, dia perlu main. Ya memanglah keinginan ayah dan ibu nak suruh anak berjaya. Tapi keinginan tadi jangan sampai melewati sempadan kemampuan mereka sendiri. Nabi SAW memang nak sungguh-sungguh mereka ni beriman semua. Banyak faktor kan sifat penyayang Rasulullah SAW. Bukan kerana mereka inilah saudara mara Rasulullah. Orang yang mengenali Nabi SAW. Lagi orang tu dekat dengan kita, kita naklah dia dapat kebaikan. Namun kata Allah, mukjizat yang mereka nak tu boleh aku bagi. Tetapi, kalau sesudah dizahirkan mereka tidak mau beriman, mereka akan dibinasakan. Apakah kamu mau yang itu ataupun aku buka kepada mereka pintu taubat dan rahmat. Tapi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sabar dalam dakwah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bila buat sesuatu, kita nak berjaya cepat. Tapi kadang-kadang dalam kerjaan cepat tadi, banyak risiko dia. Maka kita memilih kejayaan yang lebih lambat dan bersabar.
Kita umpama bila tengok pokok berbuah, kita rasa nak petik tu makan. Rasa dah tak boleh sabar dah. Tapi bila kita sabar sekejap lagi, mungkin dia lebih baik. Memang sifat manusia ini, adanya sikap kita katakan ingin sesuatu itu cepat. Tetapi di sini Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah bersabar. Sabar. Tetap melihat sunnatullah, tetap melihat tentang peraturan Allah. Kesungguhan kamu, wahai Muhammad, jangan semua benda diminta kamu nak bagi. Jangan. Contoh ginilah tuan-tuan, kalau kita pun, kalau seorang tu dia nak masuk Islam, boleh masuk, tapi saya nak masuk Islam, saya nak berjudi, saya nak minum arak, saya nak buat semua benda yang dilarang Islam. Kita tak boleh. Bila kamu masuk Islam, kamu tak boleh buat benda ni. Kalau begitu saya tak jadi masuk, terpulanglah. Walaupun kita memang nak suruh dia masuk. Kita tak akan gadaikan prinsip dalam Islam tadi, negotiate benda tu, ataupun kita bertolak ansur, tidak. Ini yang berlaku pada Kristian dan Yahudi. Bila raja-raja yang nak masuk Kristian boleh dengan syarat buang ayat ni, buang ayat ni, buang ayat ni, lalu mereka buang. Demi supaya raja itu masuk Kristian dan menyebarkan Kristian. Dan bila mereka nak suruh orang peluk Kristian pula, mereka sanggup buang beberapa ayat lain. Sebab tu ada setengah gereja panggil gereja gay yang membenarkan perkahwinan sejenis. Mereka latih padri pun gay, kalangan lesbian. Kerana yang penting bagi mereka orang ni Kristian. Islam tidak begitu. Bila seorang nak memeluk Islam, tiada kompromi untuk membuang hukum hakam ini. Hukum hakam kekal sebab ini hukum hakam dari Allah. Boleh tak kami masuk Islam tapi Al-Quran tu buanglah satu surah. Kami nak buang satu surah. Apakah kita akan negotiate macam tu? Apakah kita kata muamalah macam tu? Jawapannya tidak. Maka Nabi SAW juga bila mereka minta macam-macam, Allah kata boleh, tapi mereka akan musnah. Maka Rasulullah memilih untuk bersabar dan dakwah. Tenang menghadapi penipuan, pembohongan, penolakan, bahkan pembulian yang mereka lakukan, penganiayaan. Rasulullah memilih untuk bersabar. Kata Allah, afalam yai'asil ladzina amanu. Apakah orang beriman itu merasa putus asa? Sebab kalangan manusia tak nak beriman, tak nak ikut Nabi SAW. Allau yasha'ullah. Ya kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, lahadan nasa jami'ah. Allah boleh beri petunjuk semua manusia. Biar semua manusia ni beriman tak kafir. Boleh, boleh. Tapi Allah Ta'ala berkehendak supaya manusia mengetahui nilai iman untuk mereka berfikir. Ya boleh Allah jadikan semua beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh melakukan cuaca macam gitu, nak jadikan laut macam ni. Ya Allah jadikan semua laut masing. Boleh tak Allah nak tukar laut jadi tawar? Boleh. Allah jadikan sungai itu tawar. Boleh tak Tuhan jadikan sungai itu masing terbalik? Boleh. Semua boleh di sisi Allah. Kerana Allah itu fa'alun lima yurid. Tetapi Allah membiarkan benda itu dengan satu hikmah. Satu kebijaksanaan. Allah boleh jadikan beri petunjuk pada semua manusia. Tetapi sunnatullah yang Allah tetapkan supaya iman ini diperolehi oleh orang-orang yang menghendakinya. Oleh orang-orang yang melihat nilainya. Tetapi kita sendiri pun, bila kita tengok sesuatu tadi, dia beri percuma tanpa ada pengorbanan, kita pun tak rasa benda tu bernilai. Sesuatu yang bernilai kita dapati adanya pengorbanan yang dilakukan. Ada kesungguhan, akhirnya dia pun nampak nilai dia. Nampak harganya. Nampak kemuliaannya. Maka apakah ada yang lebih berharga daripada iman atas dunia? Kita macam boleh terima konsep, benda-benda berharga kat dunia kita kena bersaing. Kita kena berusaha. Kita kena berlomba. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa meluku dan melutut orang tu demi untuk dapat benda tu. Walau ia dunia yang sementara yang akhirnya binasa. Tiba-tiba dalam hal agama kita nak percuma. Apakah hal duniawi itu lebih mahal daripada hal agama? Maka Allah nak beritahu hidayah itu harganya mahal. Nilai. Dia ada nilai. Contoh kita nak cari emas pun terpaksa korek tanah. Korek lubang. Sebahagiannya terpaksa turun ke hutan. Pergi ke gunung ganang nak cari emas. Beli plak mesin yang harga juta. Emas belum dapat tapi dah keluar juta-juta. Kerana mereka tahu nilainya emas. Mereka sanggup. Apakah agama lebih murah daripada emas dunia? Maka Allah nak suruh manusia berlomba-lomba mencari
nilai yang paling tinggi ini. Kerana hal-hal duniawi semuanya murah sebenarnya. Di sisi Allah tak ada nilai. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin masaqam kafira. Kalau dunia ini ada nilai walau sebesar sayap nyamuk, Allah tak akan beri orang kafir minum. Di dunia tak ada nilai. Yang ada nilai iman itu. Kerana itu orang bersungguh-sungguh menjaga, mencari, berfikir untuk beriman, orang ni yang akan dapat hidayah. Ini disebut dalam ayat yang lain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang bersungguh-sungguh hendak beriman, maka dia akan beriman. Dan siapa bersungguh-sungguh hendak kufur, maka dia kufur. Maka ikhtiar kita sendiri, kesungguhan kita sendiri dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yazalul ladzina kafaru. Dan orang-orang yang memiliki kekufuran, sentiasalah mereka ini tusibuhum bima sana'u, akan menimpa mereka dek perbuatan mereka qari'atun, pelbagai musibah. Sebab mereka duk minum arak, mati kerana arak. Sebab mereka berjudi, bankrupt kerana judi. Sebab mereka berzina, merebak penyakit HIV. Sebab mereka tak peduli mak ayah, maka merebak penderakan pada mak ayah. Semua kerana orang kafir, dia tak ada satu sistem untuk mereka ikut. Pergaulan bebas, cara perolehan wang tanpa mengikut hukum hakam, dengan ribanya, dengan tipunya. Maka bila mereka tidak mengikut peraturan Allah, kata Allah, senantiasa orang kafir itu ditimpa musibah. Senantiasa. Au tahullu qariban min darim, atau negeri yang berdekatan dengan mereka akan ditimpa dengan musibah sehingga mereka menjadi gerung dan takut. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datang janji Allah untuk kemusnahan abadi mereka dunia akhirat. Dan sekalian Allah tunjuk, orang beriman tak minum arak. Orang beriman tak berjudi. Orang beriman tak berzina. Orang beriman tidak mengambil harta yang haram. Orang beriman yang sebenar. Maka Allah beri dia ketenangan. Allah beri dia kerukunan rumah tangga. Allah beri dia kedamaian. Allah beri dia banyak perkara-perkara yang akan membahagiakan mereka. Keluarga mereka tak ada orang berjudi, tak ada orang minum arak. Bahagia. Yang ni minum arak balik pukul bini, balik pukul anak-anak. Kerana minum arak. Tak ada orang kata pun kesan arak tu positif. Semua negatif. Judi pun sama. Dia berjudi habis duit gaji. Berjudi sampai gadai bini. Berjudi sampai gadai harta benda. Tetapi di Eropah, agama yang terkenal ialah agama bola sepak. Bukan satu polemik yang besar di Eropah khususnya. Kerana permainan bola itu biasa dilangsungkan hari Ahad sehingga kosong gereja-gereja. Dan mereka tengok bola tiket dia bukan RM1, RM10, $100. Mencecah sampai $1,000. Tengoklah dia punya tempat duduk. Kemudian bila mereka tengok bola pula, mereka berjudi. Dia bukan tengok bola macam kita. Mereka tengok bola, mereka berjudi. Duitnya, harta benda mereka. Bukan semua perkara. Itu kalau kalah bola lain macam. Bila satu kejadian berlaku, bila mereka yang berjudi ni dah rasuah seorang goalkeeper. Saya tak sebut detail lah. Yang akhirnya tak macam dikendaki oleh broker-broker judi tadi. Lalu goalkeeper ni pun dibunuh. Tembak mati. Tentang kehancuran mereka. Orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wala yazal, senantiasa. Wala yazalul ladhina kafaru. Senantiasa orang-orang kafir itu tusibuhum bima sana'u. Menimpa mereka disebabkan perbuatan mereka. Qari'atun. Apa dia? Bala. Sibah. Macam-macam. Sebab saya katakan dalam makna kekufuran, tiada benda yang haram. Dalam makna kekufuran, tiada apa penghalangan. Tapi bila kita sebut beriman pada Allah, majmu'atun minal ahkam ataupun majmu'atun minal awamiri wan nawahi. Kita bila sebut kita beriman pada Allah, itu artinya kita mematuhi sebahagian ataupun satu kelompok hukum hakam yang bersifat perintah dan juga larangan. Atas sebab saya orang Islam, maka saya melazimi solat, aurat, menolak riba, menolak rasuah, menolak yang haram-haram. Saya tahu ini semua berdosa. Mengundang laknat Allah SWT. Maka menolak untuk beriman
adalah menjemput azab untuk datang. Bukan kehancuran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini khabar gembira pada orang beriman. Sebab mana pun kita dengar orang kafir ni hebat, bina negara, maju negara, sekian-sekian. Dek kekufuran mereka, mereka sebenarnya sedang menunggu bala-bala yang berikutnya. Mereka akan menunggu bala-bala. Akan berlaku macam-macam dalam negara. Cuma mereka, tuan-tuan, kaedah mereka menyembunyikannya. Lepas tu kita, orang-orang Islam, bila sebut negara kafir, kita nampak yang baik dia. Yang buruk-buruk kita tak nampak, mereka tutup. Bahkan mereka tak akan viralkan benda buruk-buruk. Gangster mereka yang melampau, mereka tak viral. Dada, kemiskinan. Mereka cuba viralkan kekurangan negara Islam. Realitinya mereka ialah retak yang menunggu belah dan menunggu pecah. Menunggu kehancuran. Siapa yang kata Allah tak ada sebut. Tapi mereka setakat ini seperti pandai menyembunyikan kelemahan mereka. Namun kelak mereka akan dipertontonkan akan kelemahan mereka sebenar. Mereka dah hancur institusi rumah tangga. Sehingga mereka tak minat lagi kahwin. Mereka tak minat lagi bina keluarga. Sehingga tidak ada lagi, kita katakan, kemeriahan keluarga. Sebab itu mereka mengambil binatang-binatang menjadi penghibur mereka. Binatang-binatang tidur rumah mereka. Mengambil tempat anak-anak mereka. Bahkan mengambil tempat masyarakat mereka. Kawan binatang lagi bagus daripada orang. Lalu kawan mereka dengan binatang. Habis masa mereka dengan binatang. Mereka sambut hari jadi binatang. Mereka berjalan dengan binatang. Demikian kehidupan hancur mereka. Allah tunjukkan satu persatu. Untuk kita lihat bagaimana kehancuran ini. Tekanan yang tinggi. Kadar bunuh diri. Kadar amukkan. Atau mengamuk di negara orang kafir ni banyak. Sehingga membunuh dan sebagainya. Maka ini janji Allah. Kalau tak kena negara mereka atau orang kafir itu sendiri, yang berdekatan dengan mereka kena untuk mendatangkan kegerunan kepada mereka. Sehingga datanglah malapetaka dan kemusnahan sebenar mereka dunia akhirat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janji. Janji apa? Janji bahawa orang yang kafir, dia tak akan selamat. Orang yang kafir, dia akan terus diazab. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Wahai Muhammad, jangan sedih. Kalau kamu dipersendakan, kerana Rasul-Rasul terdahulu juga dipersendakan. Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Aku memberi tempoh kepada orang kafir. Thumma akhadtuhum. Kemudian aku akan mengazabkan mereka. Nabi SAW bila menghadapi penolakan, bukan sekadar penolakan, bukan menghadapi pembulian, penyiksaan orang-orang kafir. Kepada Rasulullah sendiri dan kepada umat Islam. Sehingga mereka berhijrah. Sehingga mereka berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam keadaan serba kekurangan. Maka Allah kata, wahai Muhammad, jangan sedih. Dengan apa yang mereka perlakukan kepada kamu, kan ini bukanlah kisah pertama, bukanlah keadaan kejadian pertama. Nabi-Nabi dulu, keadaan mereka juga begitu. Tetapi, kata Allah, ketika mana kaum-kaum mereka menganiaya para Nabi dan orang beriman, Allah sengaja memberi tempoh. Tetapi bila tamat tempohnya, maka Allah binasakan mereka. Begitu yang berlaku pada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Ahqaf, kaum Arikah, kaum Nabi Allah Shu'aib dan lain-lain. Termasuk kaum Nabi Allah Lut, kota Sadum dan lain-lain. Akhirnya binasa hancur. Dan mereka juga yang mendustakan kamu Muhammad akan binasa dan hancur. Akhirnya siri kekalahan perang Badar dan seterusnya. Akhirnya orang Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah, akhirnya terperangkap di Khaybar dan kalah di Khaybar. Akhirnya jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi. Akhirnya semua wilayah milik umat Islam. Begitu Allah mendatangkan azab hukumannya dengan kehinaan mereka. Kemudian kata Allah, fakaifa kana iqab. Betapa dahsyatnya ketika itu azab Allah bila mana datang. Betapa dahsyat. Sebenarnya kita ceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama yang senantiasa berdiri, yang menguasai setiap diri dengan apa yang dilakukan. Wa ja'alu lillahi syuraka, dengan orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu.
Kata Allah SWT, tidakkah mereka melihat bahawa hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa memerhatikan apa yang mereka lakukan. Bila Allah kata, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin mimma kasabat. Tidakkah mereka melihat yang sentiasa berdiri, yakni menjalankan tugas bagi setiap manusia dengan apa yang mereka lakukan. Yang dimaksudkan ayat ini malaikat raqib dan atid. Yang pandang, yang duk tengok, kamu buat apa? Apa yang kamu lakukan akan dicatat dan ditulis, tidak terlepas sedikit pun. Waja'alu lillahi syuraka, dalam keadaan mereka ini menjadikan, yakni melakukan dosa paling besar sekali, menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Kul sammuhum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, sammuhum, siapa sekutu tu? Manhum, siapa yang kamu sekutu-sekutukan? Sifuhum, sifatkan mereka. Fanzuru hal ma yastahiquna bihil ibadah, apa sebab mereka berhak untuk disembah? Tolong beritahu. Allah kata, wahai Muhammad, beritahu pada penyembah berhala. Ini berhala-berhala, nama-nama dia ambil kat mana? Berhala-berhala ni dia ada nama. Siapa beri nama ni? Jawab tu je. Siapa beri nama? Apakah ia turun daripada wahyu Allah? Mereka kata yang beri nama datuk-datuk lah, nenek-nenek. Baik datuk nenek kamu pula, mana ambil nama? Itu baru tanya nama. Ini bentuk dia pula Tuhan ni, daripada mana kamu dapat? Siapa beritahu bentuk dia macam ni? Kepala dia macam ni, perut dia macam ni. Siapa beritahu? Oh, datuk nenek lah. Datuk nenek mana tengok Tuhan? Kata Allah, samuhum. Ini berhala-berhala, ini sekutu-sekutu yang kamu sembah ini. Sifatkan mereka. Apakah sebab yang menjadikan mereka berhak untuk disembah? Apa sebab dia? Kata ini soalan maut kepada penyembah berhala. Apakah sebab yang menjadikan mereka berhak disembah? Atas asas apa? Mereka beri rezeki? Tak. Mereka menciptakan? Tidak. Mereka beri manfaat? Tidak. Memberi mudarat? Tidak. Mereka punya nama yang diberi oleh Allah? Tidak. Bentuk-bentuk yang memang dilihat begitu Tuhan? Tidak. Semuanya ialah wasangka-wasangka dan pembohongan-pembohongan kamu. Reka-rekaan dan juga adalah mainan-mainan kamu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi zahirin minal qaul, ataupun mereka ini dapat memberitahu sesuatu yang tersembunyi, suatu yang zahir daripada setiap perbuatan dan perkataan. Kata Allah, ini berhala-berhala ikut mana kemuliaan dia sehingga patut disembah? Apakah dia mengetahui yang gaib? Apakah dia boleh beritahu kepada Allah ataupun dia boleh menyatakan sesuatu yang gaib yang tidak diketahui yang lain? Ia cuma patung-patung yang bisu, patung-patung yang buta. Ia ada mata tapi tidak boleh melihat. Ia ada telinga tapi tak boleh mendengar. Ia ada kaki tapi tak boleh berjalan. Maka apakah dia punya mumayyizat, keistimewaan patung ini untuk dinobatkan sebagai Tuhan? Dia boleh beritahu benda gaib. Dia boleh beritahu apa yang berlaku. Sedangkan dia punya mulut tapi tidak boleh bercakap. Jadi Allah Ta'ala suruh tanya soalan ini. Bukan tanya untuk jawapan. Tanya ini sebagai istingkar. Istingkar maknanya ikut mana patutnya dia jadi Tuhan. Ikut mana. Tanya ni bukan tanya nak jawapan. Tanya dengan maksud mencemooh. Apakah ini patung-patung yang kamu nama-namakan ini ambil nama dari Tuhan? Apakah patung-patung ini yang memberitahu, dia akan beritahu pada Allah apa yang Allah tak tahu? Kamu kata inilah patung yang lebih tahu pada Allah atau sebagainya, atau yang mengetahui perkara-perkara yang jelas, yang nyata. Apakah ini patung-patung yang kamu sembah? Ini semua sangkaan-sangkaan kamu. Bal zuyyina lilladzina kafaru, bahkan syaitan yang menghiaskan kamu. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang menyembah berhala sebenarnya menyembah syaitan. Syaitanlah yang mentazin, yakni mengelirukan mereka. Sehingga disangka ini Tuhan. Kalau kita baca sejarah penyembah berhala, ketika mana matinya orang-orang soleh di kalangan mereka. Dan mereka menyebut keadaan orang soleh. Sebagai mereka cadang berkata kita buat patung. Dalam mentakhlid
kita nak mengabadikan nama-nama mereka. Lalu mereka buat patung yang mewakili orang-orang soleh. Sama ada Nabi ataupun kalangan pengikut Nabi yang soleh-soleh. Lalu mereka pun mengenangkan, ni dululah orang soleh, inilah orang baik, inilah dengannya doakan mustajab, inilah. Walau ia cuma patung bagi menggambarkan perjalanan hidup orang baik-baik di kalangan para Nabi dan orang soleh. Lama generasi bertukar. Anak-anak mereka pula tanpa mengetahui sejarah sebenar. Kerana setiap sejarah tadi akan dilupakan oleh generasi yang berikutnya. Setiap ilmu sejarah, bila datang satu generasi mereka akan lupakan sebahagiannya. Datang generasi baru lupakan sebahagian sehingga mereka lupa segala-galanya. Akhirnya syaitan berada di belakang berhala sambil berkata, inilah Tuhan nenek moyang kamu, maka sembahlah sebagaimana disembah oleh nenek moyang kamu, maka bermula penyembahan berhala. Itulah cerita dia. Sebab itu bila Allah kata sammuhu, sila namakan patung-patung kamu. Daripada mana nama ni ambil? Daripada mana? Buat kajian balik nama ni daripada siapa sebenarnya? Siapa yang buat nama ni? Siapa yang letak nama ni? Dan bagaimana sifat-sifat berhala ini? Apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Kata Allah, bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil. Bukan syaitan yang menghiaskan perbuatan kufur mereka dan tipu daya mereka untuk tidak mau beriman dan menyekat jalan kebenaran. Suddu anis sabil. Mereka tak beriman satu hal, mereka menyekat pula jalan-jalan kebenaran. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka dia memang tidak akan mendapat sebarang petunjuk. Kerana watak mereka begitu. Mereka degil, mereka ego, mereka tidak mau berfikir, mereka tidak mau mengkaji balik, melihat balik kebatilan yang mereka lakukan. Maka kata Allah, siapa yang disesatkan, maka dia takkan lagi dapat petunjuk. Lahum azabun fil hayati dunya. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia. Orang kafir, dia tak balik ke akhirat, melainkan dia azab dahulu. Azab yang paling pasti ialah sakaratul maut. Yang azab yang paling pasti. Bahkan perpisahan mereka dengan dunia itu satu azab. Kerana mereka tidak beriman pada akhirat. Orang beriman, perpisahan kita dengan dunia bermula rahmat. Sebab itu kata Nabi SAW, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu ialah jambangan kegembiraan orang beriman. Jambangan bunga kegembiraan orang beriman. Tuhfah. Tuhfah ni kalau macam kita pergi mandi orang pun kalung bunga kat kita. Maka kita sedang memperoleh satu anugerah yang agung. Sebab itu kematian kita ialah pintu masuk kebahagiaan kita. Orang kafir kematian ini ialah penyesalan mereka sebab mereka cuma percaya dunia, sayang dunia, mereka tak ada yang lain. Tanya semua penyembah berhala, apakah kamu ada selain dunia ini? Jawapan mereka tak ada. Mereka pun duk percaya istinsakh atau kepercayaan penjelmaan semula. Mereka nak bangkit semula kat dunia juga, bukan kat akhirat, kat dunia juga mereka. Kalau orang-orang tu baik, dia akan menjelma balik jadi Brahma. Dia menjelma balik jadi orang ni, menjelma balik jadi sekian. Ikut mana pun nak dunia lagi. Tapi tidak orang beriman. Orang beriman tidak mau kembali dunia lagi. Sebab mereka ada akhirat yang lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu yang paling baik dan yang kekal. Sebab itu permulaan kegembiraan orang beriman bila meninggalkan dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW menyifatkan orang beriman yang mati meninggalkan dunia ini sebagai mustarih, yang sedang berehat. Benar-benar berehat. Tapi orang kafir mereka, kita tak boleh kata rest in peace pada orang kafir yang mati. Sebab mereka tak berehat pun. Kerana mereka tinggal dunia tempat yang mereka anggap tempat rehat. Bukannya kematian. Kematian itu musibah bagi mereka. Sebab itu kita umat Islam dilarang kalau orang kafir mati sebut RIP ataupun rest in peace, tak boleh. Kita mendustakan ayat Allah. Ayat Allah yang menyatakan mereka diazab. Mereka diazab oleh Allah. Kerana kekufuran mereka. Di dunia lah mereka diazab. Yang paling pasti dalam sakratul maut dan kematian mereka itu. Wal azabul akhiratu asyaq. Dan azab akhirat yang menanti mereka lebih dahsyat. Wa ma lahum minallahi min waq. Mereka tidak ada lagi pembantu, penolong, pelindung bila mana datang azab Allah. Artinya Allah Ta'ala ketika mana menyebut kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya ialah kesinambungan pada rasul-rasul sebelum ini. Dan bila Allah Ta'ala menyebut mereka tetap kekal mengkufuri Tuhan yang Ar-Rahman, yang pemurah, di sebalik segala kurniaan yang Allah berikan, berbanding berhala-berhala dan sekutu yang mereka sembah. Maka Allah menyuruh Rasul menegaskan, Tuhan itu cuma satu.
Tidak ada Tuhan melainkannya, tempat berserah semua urusan dan tempat kembali semua ciptaannya. Dan kemudian Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW katakan, memang Al-Quran ni boleh buat apa yang kamu nak tadi. Tapi itu dengan keizinan Allah. Dan keizinan Allah. Tapi kerana permintaan kamu tadi bukan untuk beriman, tetapi untuk mengejek, maka kamu tidak memperolehinya. Allah biarkan kamu dengan ejekan dan kekufuran kamu. Dan Allah menghiburkan orang beriman. Ya, kalau Allah kehendaki, Allah boleh beri petunjuk pada semua. Tetapi inilah peraturan Allah. Ini sunnatullah. Kan iman punya nilai dan harga yang cukup mahal. Dan Allah menceritakan bagaimana yang memilih kekufuran, mereka sedang menjemput azab dan malapetaka datang. Dunia, apatah lagi akhirat kelak. Kemudian Allah juga menjelaskan, menghiburkan Nabi SAW supaya tidak bersedih dengan sifat mempersendakan, memperolok-olok orang-orang yang menolaknya. Kerana Allah sengaja memberi tempoh, nanti Allah akan binasakan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan golongan-golongan yang melakukan terus kemaksiatan dan kekufuran. Tidakkah mereka mengetahui ada malaikat yang mencatat perbuatan mereka? Dan berhala yang mereka sembah, atas asas apa ia adalah Tuhan ataupun layak disembah? Asasnya apa? Namanya ke? Perbuatannya ke? Sila beritahu sesuatu berkenaan dengannya. Kemudian Allah menyebut hakikat berhala itu ialah permainan syaitan. Yang dihiaskan berhala tadi dijadikan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Dan manusia yang memilih kekufuran, akhirnya dia juga akan berperwatakan sebagaimana syaitan. Menghalang orang lain daripada jalan Allah. Dan siapa dengan sifat demikian, maka Allah Ta'ala tak beri petunjuk. Bahkan Allah jadikan azab di dunia dan azab di akhirat yang lebih dahsyat. Yang mereka tidak ada pembantu dan penolong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.